Assalamu alaikum aziz teleseyirciler, haberler informasyon takımı sonki hadiseleri hakkında o'z levhalarında tarif edecek studiyada men Abdullah Josman çalışam ve bugün böyle malumatlar haberler programımızda takdim etili. Bugün bütün dünya aviasiya ve kosmonavtika kunini qayd etdi. Federal maqsadlı programma boyunca qurulayotgan obyektlerin teşkiruvi quruvchilarni ishlarini tez ve keyfiyetli bajarmaga mecbur etdi. Qrim Universitetinde ulu uçucu qirıcı Emir Hüseyin Çalbaş'ın hatırasını andılar. Keriç tuman ile sarıldı. Bu ve diğer vakalarını bizim yayınımızda seyretiniz. Bugün bütün dünya aviasiya ve kosmonavtika kunini qayd etdi. Bu kun Artek Xalqaro Bala Merkezinde keniş suretde qayd olundu. Artekliler kainatga da yaqinja oldular. Olar şimdi ekspeditsiyada bulungan kosmonavtlar ile konuştular. Bundan gayrı olar başını koter deb adlandırılgan Umumrusiya flashmobuna qo'shildilar. Четвертая смена первой 15:56 открыта. Bu çok beklenilgen dakikalar Arteklilerini Xalqaro Kainat stansiyasından selamlaylar. Bu kosmonavtlar Oleg Artemyev ve Rusya kahramanı Akhyar şehrinde doğan Anton Shkaplerov. Olar asteroid 1956 adlı kosmik smena açılımını ilan etmekten gayrı Kırım Rusya ile birleşken son 100.000. Arteklini belgelediler. В эту смену появился 100-тысячный Артек за новейшую историю Артека. Дарья Пашнина из города Челябинск. Детский лагерь Лазурный. Darya 11 yaşında. Artekte birinci kere buluna. Ala okuğanı ve çalgı alette büyük erişmeleri için yollanma kazandı. Kosmik smenaga düşkenine kuvana. Çünkü kainatga uçmağa arzu etti. Ve anda selfie çekmek istey. Вот там где-то наверху космонавты, и они произносят мое имя. Это как-то необычно, очень неожиданно и очень приятно. Bu konu en esas vakalardan biri balalar kosmonavtlar ile konuşuvu oldu. Yer astında 350 kilometrden ziyade yükseklikte bulungan haqiqiy kosmonavtka sual vermek imkanı tek mekteplilerini değildi, hatta büyüklerini heyecanlandıra. Много нового, понять, каково им там, как они себя чувствуют, и почувствовать себя тоже немного космонавтом. Собрались как раз-таки, чтобы их поддержать и передать им большой-большой привет от Артека. Balalarını kainat ile bağlı her şey meraklandıra. Aş, siyarede ekologik vaziyet, kitaplar, yerinin görünüşü ve ilahri. Хотели бы вы, чтобы ваши дети связали свою жизнь с космонавтикой? Ну, все так или иначе связаны с космонавтикой даже уже сейчас. Но я думаю, что это за космонавтикой будущее, и обязательно надо связывать с ней свою жизнь. Ve bu hakikatten böyle. Bugün Artekliler kosmos ile sıkı bağlı. Olar 74. kosmonavt Rusya kahramanı kainatta bulunup boyunca ex-rekordsmen Sergey Avdeyev ile konuştular. Bu insan kainatta umumen alganda 747 sutka bulundu. Artek'e o ilk sefer geldi. Balalarga kosmonavt kosmik uçuv akta tarif etti. Мы находимся над поверхностью Земли на очень большой высоте и можем только вот из географических таких соображений смотреть намного больше, что происходит на Земле. Я хочу сказать, это просто большой кругозор, знание о разных аспектах жизни людей здесь на Земле, и вот это нужно будет представлять, чувствовать и понимать, какое место ты в этом во всем имеешь сам. Artek kosmik yerdir. Tamam bu yerge Yuri Gagarin o'z efsanevi uçuvidan son kelgen edi ve lagerge skafandrini hediye etdi. Bala quvonchi merkezinde kosmos ile bağını şimdi de saqlab qalmaga tirishsalar. Сам Артек, он такой маленькая, на самом деле даже не республика, а планета, со своими правилами, со своей жизнью. И в этом смысле я, как взрослый, который в ней живет, получаю заряд энергии каждый день. Ну, надо просто найти тот способ. Сегодня он уж очень космический способ, он очень близкий к космосу. Başınızda koteriniz, kökке bakınız. Kosmos biz bellegenimizge göre yakınca. Artekte terbiyelengen 3000 bala umum Rusya flashmobuna koşuldular. Bu ballar için kocaman vakıya, parlak ve unutulmaz duygular. Это просто ошеломительно.
весь Артек собран на одном участке земли, и все танцуют, все заряжены позитивом, в котором принимал даже директор участие, и это похвально. Астероид 1956 космик сменасының әрбір лагері айры сиаре. Балалар есе парлақ йылдызлардыр. Султаниста Каева, Дмитрий Низовой, Миллет Ичон. Қырым Жұмхуриет башы Сергей Аксенов шейер ве район yol башчыларына мескен шарайтлер әлештірлівде мұқтач олған адамлардың жедвеліні тізмеге авале етті. Бұл ақта Жұмхуриет yol башысының матбуат қызметі яза. Мескен или темен етуф мевзусыны Сергей Аксенов назирлер или музакере етті. Құрыжылық назиры берген малюматқа көре Мескенде аман-аман 10.000 адам мұқтач. Девлет ярдым көстермесе 268 құранта бүгінке күнде ич бір вақыт мескен алып оламаз. Если говорить, точнее 9800. Это по каким данным? Это по данным, которые представляли руководители муниципальных образований, основываясь на работе своих жилищных комиссий, своих учетных дел и формируя списки по всей территории, по всей Республике Крым. Если основываться на этих данных, хотя у нас много вопросов к качеству представленной информации, то порядка 21 миллиарда рублей нам необходимо для того, чтобы улучшить жилищные условия почти 10 тысячам человек. Эмек назилігдің yol başçысы Елена Романовская қайд етті ки имтиязылар жедвелінде теслим етілген гражданларын сайысы беледиелерде олған малюматқа ойғын келмей. Количество поданных граждан льготной категории не соответствует тем учетным делам, которые имеются в муниципалитетах. Это первое. Второе. Количество граждан, которые представлены были как проживающие в самых неблагоприятных условиях. Также цифра была фиктивная, потому что некоторые муниципалитеты подали сведения о том, что таких граждан у них нет. При проверке рабочей группы по каждому гражданину, который был в учетном деле, выявилось, что есть такие граждане, которые нуждаются особо остро. Бұл себептен Жұмхуриет башы беледие башларына бұйық шерлерде пек яман мұқтажлардың евіне барып, шарайтлеріні көрмекінің авале етті. Айның сонына же кез фото отчетлармен берабер толу шекілде эсабат бермек кереклер. Вновь начинаем стартовать практически с нулевой отметки. То есть все представленные за это время данные ничего не стоят, на них опираться нет смысла, поскольку они не соответствуют. Я уверен, если даже не на 100%, то процентов на 70%, как я понимаю, вообще не соответствуют никаким реалиям. Как я вижу эту ситуацию. Начинаем с самых тяжелых, это касается ветеранов, инвалидов, в первую очередь, то есть тех, кто еще многодетных, тех, кто, еще раз, находится в самой тяжелой ситуации. Договорились? Значит, до 1 мая мы эту работу должны завершить. Россия территориясында булунув мудетлерні бозған гражданлар мемори месуетлікке желп етілмейджеклер. Ама бұл тек Қырым СССР Жұмхуриетінден қанунсыз сұргун етілгенлерге низбеттен çalışacak. Оларға пара жазасы тайленмейджек ве Русия Федерациясы территориясындан қувмайжақлар. Бұл ақта Devlet Дума мебусы Руслан Бальбек иштимai ағларда хабер етті. Бұндан ғайры бөле бозувлар үшін мемори месуетлікке желп етілув вид на жительство весихаларны әлде етмеге мания олмайжақ. Бөлелекнен тахминен 5000 адамның меселесі чезілежек. Олар тап 2014 сене март айына же Қырым территориясында қанунсыз яша еділер. Чүнки весихаларны ресмилештіріп оламайдылер. Эмде шынды ярмадада яшаған ве оларға низбеттен қанунсыз репрессиялар қоллануны беклегенлер вид на жительство весихаларны әлде ете білежеклер. Кереклі незарет олмаса, нетижеде олмас. Федераль мақсадлы программа бойынша құрылыятқан объектлерінің тешкереві құрыжыларны ишлеріні тез ве кейфетлі бежірмеге мечбур еті. Бүгін Devlet Milletler Ара комитетінің ве шер мемориетінің векелері нерде бұлғалары ақта невбедекі левхамыз. 6 бұйық құрыжылық бір күнде бөле түшкіревлер мұнтазам суретте кечірілі. Devlet Milletler Ара комитетінің вяхмежжет шер мемориетінің векелері федераль мақсадлы программа бойынша құрылы әтхан объектлеріні бақып чықтылар. Оларының арасында Қырым Mühendislik Pedagogika Университетінің чоқ бекленілген корпусы. Mühendislik Pedagogika Али оқув юртын студентлері артқаны себебінден баш бинада тарашлық олды. Ама енді 1,5 жылдан сон яны объект эксплуатацияға тапшырылacak. Серьезных проблем нету, все в рабочий момент, все решается, в рабочем порядке. По финансированию у вас там нет никаких? По финансированию нет, нормально.
Hoşkeldi kasabasındaki bala bahçada ise iş aksay 18. senenin sonuna kurup bitirmediler. Şimdi de yetişmeyler. Kurucu şirketinin vekilleri aytkanlarına göre keri kaluf pek büyük değil. Ama kuruculuk meydanında balalık muhiti yerine toz tufan tura. Ну, ставим процентов на 10. Процентов 10, да, но нагоним, потому что были холода, были морозы. Yaxşı da hepsi kenceler Hoşkeldi'de yaşamaylar. Borçokra kasabasında bala bahçe 100% hazır. Teritoriya abadanlaştırıldı. Narat terekleri ve gazon otu saçıldı. Bina etrafındaki yolda aman asfalt ile döşüdüler. У нас не осталось проблем. Как бы те моменты, просто на что у нас не хватило денег, мы решили, что техническую часть лучше сделать. Те моменты, которые у нас не хватило средств, мы просто как бы уже будет город финансировать отдельно. То есть, в принципе, этот вопрос вы развязали? Мы развязали, да. Просто, грубо говоря, занавески там не взяли. Не, ну понятно, я понимаю. Вещи. Lugovoya bahçasında da işler grafik boyunca alıp barıla. Borçokra kasabasında yerleşken çok kvartiralı evde de her şey yaxşı. Bir kimseye yaslı gerek, başkasına yol, üçüncüsü ise hiç olmadı ışık istey. Bispalova sokağında elektrik hatılar montajı boyunca iş grafikten 6 aylık huzuf ile alıp barıla. Прибывая на каждый объект, вы видели сами, что мы в первую очередь устанавливаем соответствие объемов выполненных работ тем графикам производства работ, которые утверждены. На сегодняшний день, вот хочу подчеркнуть, вот по тем объектам, по которым мы проехали, практически все объекты находятся в графике. Umumen 2020 senegece federal maksadlı programaga 10 milyard ruble ayrılgan edi. Şimdilik tek 3'e yakın milyard ruble masraf etildi. Kalganı ise ogde. Enver Ablezes, Vitaliy Golubov, Millet için. Qırımda Umumrusiya balalar ve yaşlarının maliye savatlıq haftası başlandı. Böyle tedbir endi ikinci kere keçirildi. Qırım Maliye Nazirligi ve Tahsil, İlim ve Yaşlar Nazirligi qol tuttular. Aksiya butun Rusiyada aprelnin 9'undan 22'nece keçirildi. Bugün Agrosanoyi kollejinin studentleri için leksiyalarını şahsen Qırım Maliye Naziri Irina Kivika okudu. Maliye savatlıq derecesini nasıl yükseltmek haqda muhbirimiz Ayşe Shulakova sorab bildi. Супермаркетнің қапылары açıq, çeşit aksiyalar ve indirimli satuvlar alıcılarını celpete kalabalık doğura. Neticede adam bir talay gerekmegen şeylerini satın ala. Umum Dünya Bankının malumatı boyunca şimdi memleketimizin her bir üçüncü sakini kredit төлей. Bunun birge borçlular aytkanlarına göre alıngan zayımlarının aman 40%'i duygular tesiri altında peyda ola. Her yıl gadjetlerini yanıtalgan yaş nesilini yanıdan ogretmek mümkün değil desek doğru olur. Daha para kazanmağa başlamaganlar akta umut beslemek kala. Bu Agrosanoyi kollejinin studentleri için maliye savatlığı boyunca ikinci ders. Leksiya dinlemege tek olacak maliyeciler değil de agronomlar da keldiler. Нужно учитывать и рассчитывать свои доходы, расходы, что нужно составлять, правда, какой-то план и знать, какой у тебя доход. Допустим, та же стипендия, которую ты получаешь, рассчитывать ее, как нужно потратить. Ailenin kelleri ve masrafları bugün studentler ile tamam bu mevzuda laf yürsettiler. Yaşlarını birden oğragan duygular tesirine dalmayıp, kellerini düşünüp masraf etmege okretmek pek mühimdir. Dersler studentlerini iktisat etmege okretmek gerekler. Hem de gelecekte de ailevi бюджетni doğru. Финансово грамотный гражданин – это всегда нужно любому обществу. Когда наши будут дети, нынешние студенты, грамотные, они уже будут потом финансово грамотным гражданином. Они не будут задавать таких элементарных вопросов, о которых сейчас многие взрослые не всегда знают. Поэтому мы так живем, что люди берут кредиты под очень большие ставки, потом им не за что отдавать, потом начинаются проблемы жизненные. Böyle hafta memleket için en mühim vakalardan biri. Onun maksadı osiyatgan nesilni maliye savatlığı esaslarından tanış etmek. Безусловно, она расскажет много интересного. Есть вещи, которые сегодня надо обсудить, посоветовать. Ну и в целом взять на вооружение, потому что для нас очень важно, чтобы наши выпускники в дальнейшем понесли эти знания, дальше использовали их. Studentler öz bilgilerini anketa şeklinde pekiteler. 16 sual ve eposu maliye akta. Studentler öz bilgilerini müstakil şekilde kıymet keseler. Наиболее интересным вопросом мне показалось о изучении финансовой грамотности в школе. Почему? Ну, потому что, мне кажется, это важно начинать
изучать финансовую грамотность в детском возрасте. Анкета толдырувның нәтижелері Малия Назирлигінде чықарылacak. Umumen 80-ге yakın лекция планаштырыла. Оларны аман-аман 3000 адам dinleyecek. Ayşe Шулакова, Мухаммед Нестуров, Millet için. Бұйық Хыдырлес байрамына азырлықлар девам ете. Девлет Миллетлер ара комитетін башы Ленур Абдураманов тедбірдің тешкілятчылары иле көрішті. Олар электрик темин етув бақ, концерт кечірілген ер, йол ветиджари, чадырлар ерлі шывы кебі суалерні музакереттілер. Шымды исе территория абаданлаштырыла. Сегодня расширенное у нас заседание, в рамках которого максимально все, начиная от благоустройства территории и по проведению самого мероприятия, дислокации всех, значит, как торговых мест, так и организации палаток муниципалитетов, все иные развлекательные мероприятия сегодня уже мы рассматриваем и ведем уже к итоговому уже планированию. Хатырлатамыз, байрам Бақчасарай шерінде Мира соғақында кечірілежек. Мұсафірлерні парлақ концерт программасы, аняневи павильонлар ве милли емеклер беклей. Ярмаданын ұзақ районларындан келгенлер үшін нақлият тешкіл олынacak. Уже мы видели и территорию, уже, будем говорить, где-то 80% на выходе готовности. У нас уже есть, условно говоря, схема расположения, и мы уже видим, где кто будет находиться. Поэтому, пожалуйста, собирайтесь в любой межнации, любого района или города Республики Крым. Если там вам откажут, наберите нас, мы этот вопрос сразу решим. Потому что сегодня Министерство топлива и энергетики, сегодня Министерство образования. И все перевозчики готовы привезти людей и увезти на наш праздник. Қырым Мудислик ве педагогика университетінде улу учыжы Қырыжы Эмир Усин Чалбашын хатырасыны андылар. Чешит идерелердің векілері, студентлер, достлар ве учыжының тул қадыны қараманның муфақиетлеріні ғурур еле хатырладылар. На моем рисунке радуга и я, на моем рисунке родина моя. Учуджи Қырыжыға бағышланған концертте зал мұсафірлер ле толды. Келгенлер Эмир Усин Чалбашның хатырасыны ер ойын ве шиырлер ле андылар. Университет поддерживал, поддерживает и будет, безусловно, поддерживать все то, что связано с историей крымско-татарского народа, с историей Крыма, с героями Крымской земли и особенно, подчеркиваю, с героями Великой Отечественной войны. Эфсаневи учуджи 30-160 женкевер учув бежерді ве душманын 17 учағыны урып түшірді. Олардан 11-сыны ошақсен озуқырды. 6-сыны есе топлу урушларда урып авдарды. Эмир Усин Чалбаш қызыл йылдыз ве қызыл байрақ орденлері или мукафатланды. Bundan хайры Александр Невский ве 2-ші дереже улу ватан женкі орденлеріне наил олынған еді. С него могут брать пример все народы, вся молодежь. Он прожил непростую жизнь. Он с детства учился летать. Он всю жизнь пролетал, он воевал. И до конца своей жизни мечтал именно, чтобы он был всегда в небе. Тешкилечилар айтханларына көре бөлет әдбірлеріні сықча кечірмек керек. Олар бізім қараманларымыздың жесіретлері ақта хатыра сақламаға ярдым етерлер. Тамам оларының тырышувлары или біз ватанымызда тынч өмір кечереміз. Эмир Усин Чалбаш – это один из таких героев, которые жили среди нас, наш земляк. Поэтому давайте всегда будем сохранять память о нем и передавать последующим поколениям. Эмир Усин Чалбаш чоқысы несілері үшін нумыне, ватан имайджысы, Қырым татар халқының шанлы оғлу. Бүгін бұл санақта сыжақ сөзлер янқырады, она тешекүрлер айтылды. Юреклерімізде ebediyen Эмир Усин Чалбаш ақта хатыра яшайжақ. Ферида Якубова, Рамазан Ливабов, Millet için. Қырым Жұмхуриятның архив ишлері бойынша Девлет комитетінде «Судьба моей семьи в судьбе моей страны» адлы ярыштың ғалиплері мукафатланды. Бұл ярышта Қырымның чешет көшелерінде яшаған талебелер ве студентлер иштирак етті. Ярыш ел өткерілі. Оның эсас мақсады Қырымның яш несіліне өз девлетіне севгі ве ватан перверлік дұйғыларыны ашламақ. Некоторые работы были прямо такие исследовательские. Конечно, большая благодарность их родителям и их руководителям, потому что, очевидно, что их направляют, но если ребенок это написал, то, значит, он пропустил все равно эту информацию через себя, и я надеюсь, что он действительно думает так, как он пишет в своей работе. Что мы системно работает и Государственный комитет, и Государственный архив с молодежью. У нас уже на протяжении многих лет проходит цикл встреч «Они славили Крым».
и встречи 3 поколений, причем участники этих встреч бывают и студенты, и школьники. В этих работах нет границ, есть только человеческие качества, которые самые главные. То есть уважение, доброта, память. Ярышқа бинге яқын ишлер yollandı. Олардың арасында ең яқшылары сечіп алынды. Олар Қырым Жұмхуриетінің Devlet архивінде сақланacaqlar. Ярыштың ғалеплері фахри ярлықлар ве қиметлі бақшышлармен мукафатландылар. Моя работа посвящена одному человеку, это Радаману Феликсовичу, который участвовал в гражданской войне в России. Как раз исполняется 100 лет с момента, когда началась гражданская война в России. И я ему посвятил события, когда он родился, где он учился и как все проходила его дальнейшая карьера. Это пришлось по архивам искать в Харбине, потому что у него в интернете информации очень мало, в Википедии его практически нету. Работа именно о моих родственниках, именно как дедушки, к примеру, воевали, или о ближних родственниках, где кто жил, узнать интересные факты. Ну и как раз тут мне предоставилась такая возможность. Керич туман ile saraldı. Denizге yakın yerдің foto resimleri ve videolar internette keniş dar kaldı. Bu bizim barımızda ayreti kaldırgan Odisseya deb yazalar şiirliler. Tuman deniz üstünde asılı turgan gibi görünüyor. Kerich sakileri meraklı foto suretler çekmek imkanını kaçırmaylar. Tuman o kadar koyu edi ki hatta gemiler görünmedi. Bu noktada yayınımız sonuna yetti. Nefbeteki Rus tilindeki haberlerini meslektaşım Nariman Tarsinov alып baracak, olarını kaçırmanız. Görüşmek üzere. Sağlıklı kalınız.